بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جہاں تک بات شادی کر کے گھر بسانے کی ہے تو مرد کے لیے یہ ایک آسانی والا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر شوہر اور شوہر سے جڑے رشتوں میں بندھ جاتی ہے۔ شادی کرنے پر مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق اور فرائض مقرر ہوتے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر سے وفادار رہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی خود کو نامحرم تعلقات سے بچائے رکھے، اور دوسری طرف مرد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں نان نفقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مرد گھر کا نگران ہوتا ہے، اور اگر مرد ہی گھر کے معاملات، خاص طور پر بیوی کے اخلاق و کردار اور شخصیت سے متعلق بے خبر رہے تو ایسے میں گھر میں عورت کا حدود کا خیال رکھنا بھول جاتی ہے۔ میں بھی اپنی بیویوں سے متعلق اتنا غیر ذمہ دار بنا رہا کہ حقیقت پتہ چلنے پر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ آج میری چوتھی شادی تھی۔ میرا بوڑھا باپ ہمیشہ کی طرح بیزار سا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میری پہلی شادی میرے باپ کی بھتیجی سے ہوئی تھی۔ میرا باپ صرف میری شادی سے ہی خوش تھا، پہلی سے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کی بھتیجی تھی، بلکہ اس لیے کہ میرے والد کو میرا دوسری تیسری شادیاں کرنا ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ایک صحت مند سلیقہ شوہر اور خوبصورت بیوی کی موجودگی میں مجھے دوسری بیوی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اس سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ میری اس سے شادی کے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے ہی خاندان میں ایک شادی پر جانا پڑا۔ اس شادی پر پورے لڑکی کو پسند آ گئی۔ میں نے اپنے والد سے کہا اور ان کے سامنے ہی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میرا باپ ناراض ہونے لگا کہ تم دوسری لڑکی سے شادی کیوں کرتے ہو، میری بھتیجی میں کیا کمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں والد کی ناراضگی دیکھ کر بھی اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا اور بدل نہ سکا۔ میرے والد نے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے ناخوش ہوں اور اسے طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی بھی اس بات پر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جب مجھے ان دونوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ آئی تو میں نے اپنے والد اور بیوی کو سمجھایا کہ مجھے اپنی موجودہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ مجھے تو وہ دوسری لڑکی پسند ہی اتنی آ گئی تھی کہ میں اسے بھی نکاح میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بہت مشکل سے منایا تھا۔ جب مجھے ان دونوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آئی تو میں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ مجھے اپنی موجودہ بیوی سے کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا، بلکہ وہ دوسری لڑکی مجھے پسند ہی اتنی آ گئی ہے کہ میں اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ میں نے گھر والوں کو بہت مشکل سے منایا۔ میری بیوی میری ضد کو سمجھ کر لب سی گئی۔ میرے باپ کو بھی اپنے اعتراض کا گلا گھونٹنا پڑا، کیونکہ گھر میں واحد ہی کمانے والا تھا اور میرے پاس اتنی گنجائش تھی کہ میں ایک ساتھ 2 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ ہمارے گھر کے افراد مشکل سے 3 تھے، جب پھر میرے پاس اتنی گنجائش بھی تھی کہ میں 2 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ ہمارے گھر کے افراد بمشکل 3 تھے، جبکہ میری تنخواہ میں 10-15 لوگ آرام سے گزارا کر سکتے تھے۔ یوں میں نے اپنے باپ اور بیوی کو منایا اور اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ قسمت سے میری بیوی سے ہی، خاندان میں سے ہی وہ لوگ دور کے رشتے دار تھے اور بہت جلد مجھے پسند بھی کرتے تھے، اور ان سب کو میری پہلی بیوی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بخوشی میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں جانتا تھا میری دوسری بیوی کے گھر والوں کی یہی نیت تھی کہ دوسری شادی کے بعد میری پہلی بیوی کی طلاق کروا دیتے، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ وہ پہلی بیوی میری سے بنا کر رکھے، ورنہ اسی کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ میں اپنی پہلی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے نہیں چھوڑ سکتا۔ میری اٹل بات پر دوسری بیوی کی سمجھداری سے مظاہرہ کیا تھا اور اپنا رشتہ بچانے کے لیے سر جھکا دیا تھا۔ میرے 2 ٹوک انداز نے میری بیویوں کو محتاط کر دیا تھا۔ میری دوسری بیوی اور پہلی بیوی میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ میں نے دونوں کو برابر حق دیا ہوا تھا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ میری بیویاں بھی سمجھ چکی تھی کہ میرے سامنے اعتراض یا احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گو کہ مجھے اپنی دوسری بیوی پسند آئی تھی۔ دوسری بیوی میری پسند سے آئی تھی، مگر پھر بھی میں دونوں میں برابر وقت دیتا تھا، ان کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ جب ہمارے گھر میں امن رہا اور دونوں مل کر رہنے لگی تو میرے پاس بھی اپنا دل صاف کرنے اور دونوں کو بیٹیوں والا پیار دینے لگے میرے والد بھی۔ اس بات نے میرے اندر فخر کا احساس پیدا کر دیا تھا کہ میں برابر حقوق دینے والا ایک انصاف پسند مرد ہوں، اور یہی بات میری 2 خوبصورت بیویوں سے بھی مطمئن نہیں کر پائی، اور میں نے اپنی ان دونوں بیویوں کے ساتھ 1-1.5 سال ہی بمشکل گزارا تھا اور میں تیسری شادی کے لیے چل اٹھا۔ میرے والد میری اس قسم کی طبیعت سے بہت اکچا چکے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک شادی پر گیا تھا، مگر عین نکاح کے وقت شادی سے انکار ہو گیا۔ لڑکی کا باپ بوڑھا تھا، اس طرح شادی ٹوٹ جانے کے غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ بارات کا واپس لوٹ جانا انہیں ہارٹ اٹیک سے 2-4 کر گیا۔ جس لڑکی کی شادی تھی وہ میری ہم عمر تھی، مگر لڑکی کی ماں کو مسلسل بے ہوشی کے دورے ہی پڑ رہے تھے۔ اس لڑکی کے والدین کی حالت دیکھ کر میرا دل صبر نہ کر سکا۔ میں نے ان کی مدد کرنا چاہی اور میں نے فوراً اپنے والد سے فون کر کے بات کی
کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شادی آسانی سے ہو جانے کی وجہ سے میں بہت بااعتماد ہو چکا تھا۔ میری گھر میں کوئی بھی رسپیکٹ نہیں تھی۔ بات نہ تھی ایسی کوئی کہ اگر میں کہوں، یہ بات بھی تو میری نظر میں قابل اعتراض نہ تھی کہ اگر میں بیویوں کو برابر حقوق دے رہا تھا تو پھر میں چاہے جتنی بھی شادیاں کر لیتا، جائز تھا۔ میری یہ سوچ مجھے مطمئن رکھتی تھی، مگر جب والد سے تیسری شادی کی خواہش کی تو وہ زچ ہو گئے۔ میرے والد مجھ سے بولے کہ تم آخر کتنی شادیاں کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری 2 بیویاں خوبصورت اور باوفا ہیں اور گھر میں بھی دل لگاتی ہیں، وہ تمہاری ہر طرح کی خدمت کرتی ہیں، پھر تم تیسری عورت کو گھر میں کیوں لانا چاہتے ہو؟ میرے والد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، جب ان میں سے کوئی کمی ہے نہیں تو پھر تم تیسری بیوی کو کیوں لا رہے ہو؟ مگر میں کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا، مجھے نہیں لگتا تھا یہ ناانصافی ہے۔ میں نے اس بار بھی ضد کی تھی اور والد سے کہا کہ وہ لڑکی ایک مجبور باپ کی بیٹی ہے، ان کی عزت کا سوال ہے۔ لڑکی کے ماں باپ برات کے لوٹ جانے سے صدمے سے دوچار ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ بھی اچھی لڑکی ہے اور مجبور بھی ہے۔ میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، اس کی زندگی اور بھی مشکل بنا دینے سے بجائے بچانے کے لیے میں اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس والد کو دینے کی ایک یہی وجہ تھی کہ وہ حالات کی ستائی ہوئی لڑکی ہے جسے میں نکاح کر کے سکون بھری زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ سے بھی یہی کہا تھا کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، میں اس لڑکی کو سہارا دینا چاہتا ہوں، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں خاموشی سے بغیر اجازت بھی اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا تو میری بیویوں اور میرے والد کبھی جان بھی نہ سکتے۔ میں نے اپنی بیویوں سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ خاموشی سے نکاح میں کر لیتا تو وہ بے خبر ہی رہتی اور کبھی مجھ سے باز پرس نہ کر پاتی، مگر میں انہیں سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ میں ان سب بیویوں کو بھی گھر لانا چاہتا تھا اور پہلی بار بہوؤں کا بھی حق نہیں ماننا چاہتا تھا۔ میری بیوی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس عرصہ میں میری ضد کی طبیعت اور منمانی کرنے والی عادت دونوں سے ہی بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انہیں خوف تھا کہ میں واقعی چھپ کر نکاح نہ کر بیٹھوں۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور میرے والد نے بھی ہر بار کی طرح میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ مگر اب میرے والد مجھ سے بیزار ہو چکے تھے، مگر میں اپنی عزت پر قائم رہا۔ تیسری شادی کر کے اس لڑکی کو بھی گھر لے آیا تھا۔ میری بیوی نہ جانے میری پیٹھ پیچھے آپس میں کیسے رہتی تھی، مگر میرے سامنے تینوں فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ میرا مزاج قدرے غسیلا تھا اور میں بالکل بھی کسی معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ سنبھل کر رہتی تھی۔ کیونکہ وہ تینوں جیسے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، وہاں طلاق کے بعد کوئی لڑکی کا میکے میں رہنا دشوار ہوتا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ میں بیویوں کو مجبور کر کے خود سکون سے جی رہا تھا، میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے تینوں کو برابر حقوق دیے ہوئے تھے اور تینوں کو برابر محبت دیتا تھا۔ میرے تینوں بیوی بچوں سے بھی ہوئے تھے، مجھے کسی شے کی کمی نہیں رہی تھی اور میں اپنے ہی بچوں کی سب ضروریات کا بخوبی خیال رکھتا تھا۔ میرے بچے بہت صحت مند تھے، سب ضروریات کا بذات خود میں خیال بھی رکھتا تھا اپنے بچوں کی۔ میرے بچے صحت مند بھی تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے۔ میرے پاس مزید کسی شادی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جس مرد کو عورت کا شوق پڑ جائے وہ کبھی ایک عورت پر راضی نہیں رہتا۔ میرا بھی وہی حال ہو چکا تھا۔ میں اپنی صحت مند اور خوبصورت بیویوں کے باوجود تیسری شادی کر لی تھی۔ میں تینوں بیویوں کو بہت خوش رکھتا تھا، مگر کچھ وقت گزرا تو میرا باپ مجھ سے ناخوش رہنے لگا اور مجھے ہر وقت ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم ناانصاف ہو۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ میں تو اپنی بیویوں کو پورا وقت دے رہا تھا، میری بیویاں بھی مجھ سے خوش تھیں اور مجھے کبھی کوئی گلہ نہیں دیتی تھی۔ میں تعجب سے مبتلا ہونے لگا، پھر آخر میرا باپ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھ پر عذاب آئے گا؟ میرا باپ مجھے مزید کچھ بتاتا بھی نہیں تھا اور پھر اچانک ہی میں نے اپنے بوڑھے باپ اور تینوں بیویوں کے سر پر دھماکہ کیا کہ میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ جملے میرے ناشتے کرتے وقت کے لوگوں کے ہاتھوں کو سکتا ہو گیا۔ میرے والد نے مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور بولے کہ اس بار تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ تمہیں چوتھی شادی کیسے کرنی ہے؟ تمہیں چوتھی لڑکی کہاں سے مل گئی؟ میں اپنے والد کی بات پر نظریں چرا گیا۔ اب میں اپنے والد کو سچ کیا بتاتا کہ مجھے چوتھی شادی کا اچانک کیوں خیال آ گیا تھا۔ چند روز پہلے میں اپنے پرانے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم پرانے دوست 5-6 سال بعد ملے تھے۔ تب اچانک ایک دوست نے ہنستے ہوئے باقی سب کو میرے بارے میں بتایا کہ میں نے ان کی 3 شادیاں ہیں، تینوں بیویاں جو ان کی اپنی اس کی من پسند ہیں، جوان بھی ہیں۔ میرے دوست اس بات پر حیران ہونے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم 3 بیویاں کیسے سنبھال رہے ہو، جبکہ یہاں ہم سے ایک بیوی کے ہی اخراجات اور نخرے پورے نہیں ہوتے اور ہم ایک بیوی کے ہی جان بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے سب دوست اس طرح کے مختلف سوالات کرنے لگے، جبکہ میں ان کی حیرت پر کہکے لگا رہا تھا اور ان سے بولا کہ میں تم سب کی طرح بزدل یا زن مرید نہیں ہوں، میں مرد ہوں، میں جانتا ہوں بیوی کو کیسے قابو رکھنا جاتا ہے، میں تینوں کو خوش رکھتا ہوں
और तीनों के हकूक पूरे करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के सामने गरूर से बोल रहा था। मेरे दोस्त मुझसे मुतासिर हुए थे। तब एक दोस्त ने अचानक हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम जैसे ही जीदार मर्दों को 4 शादियां करनी चाहिए। इस्लाम में तो 4 बीवियों की इजाजत दी गई है। मैं इस दोस्त की बात पर चौंक कर उस दोस्त को देखने लगा और एक और दोस्त ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी और बोले, कितनी ही लड़कियां जहेज की वजह से या गुर्बत और कम सूरती की वजह से बैठी रह जाती हैं। तुम ऐसी कैसी लड़की को सहारा दोगे तो तुम्हें सवाब भी होगा, और तुम्हारा जो पैसा भी है वो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा। जहाँ 3 बीवियां रहती हैं वहाँ चौथी भी बीवी रह लेगी। मैं नहीं जान पाया था कि मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे या संजीदा थे, मगर मेरे दिमाग पर वो बात चिपक गई थी। मैं संजीदगी से इस बात के बारे में सोचने लगा। कुछ ही दिन इस बात पर रोता रहा और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे चौथी शादी भी करनी चाहिए। मैंने फैसला करते ही अगले रोज नाश्ते के दौरान घर वालों के सर पर धमाका किया था कि मेरे वालिद मुझसे तंजिया पूछने लगे लहजे में कि चौथी लड़की कौन है। मैंने अपने वालिद को इत्मीनान से बताया कि इस बार मैं लड़की नहीं जानता, बल्कि अभी मुझे लड़की ढूंढनी है। मेरी बात पर सबको हैरानगी हो गई थी। मैंने अपने वालिद की हैरत पर इन्हें बताया कि मैं एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी गुर्बत और जहेज की वजह से शादी ना हो रही हो। मेरी बात पर मेरे वालिद तमस्खर से हंसने लगे कि तुम्हारे पास इस बार भी एक बहाना ऐसा है जिससे इनकार मुश्किल है। तुमने एक बार फिर मेरा मान रखा, एक बार फिर अपनी पसंद की शादी की और फिर बेसहारा को सहारा दिया। मेरे वालिद की बातों पर मेरी बीवियां भी सर झुकाए खफा सी बैठी हुई थी। मैंने नहीं समझ पाया कि वो मेरी वजह से इतनी चुप थी या मेरे वालिद की बातें उनको शर्मिंदा कर रही थी। मैंने अपने वालिद से कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, ना ही मैं जुर्म कर रहा हूँ। मेरी बीवियां राजी हैं। मैंने उनके हक तलफी तो नहीं की ना। इनको अच्छा खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, तो एक और बीवी आ जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने अपनी बीवियों को इजाजत तलब नजरों से देखा तो वो मेरी बीवियां खामोश बैठी रहीं और फिर उठकर चली गईं। मेरी पहली 2 बीवियों ने मेरी तीसरी शादी पर कोई एतराज नहीं किया था, मगर इस बार तीनों बीवियां ढका चुका एहतजाज कर रही थी और यही बात मुझे गुस्सा दिला रही थी। मेरे वालिद मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, तुम अंधे हो, तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैंने अपने बाप की इस बात पर जिच हो गया। न जाने मेरे वालिद को ऐसा क्या नजर आ रहा था कि वो मुझे हर वक्त अजाब का खौफ दिलाते थे। मेरे सामने तो मेरी बीवियां खुश थीं और इनको अच्छा खाना पीना मिल रहा था। मैं जानना चाहता था कि कभी कभी मेरी बीवियां मुझे उदास लगती थी। मेरी पहली बीवी इस बंटवारे पर अक्सर गुमसुम सी लगती थी और दूसरी बीवी को तो मान कि मैं उसे पसंद किया है तो मैं उसे सबसे ज्यादा वक्त दूंगा। मगर मेरी तीसरी शादी के बाद तीनों बीवियां ही अजनबी सी लगती थी और मेरे आगे झुक कर रहती थी। मुझे कभी कभी अपने बूढ़े बाप की अजाब वाली बात की वजह यही लगती थी कि मेरे समझने में लगा कि मेरे वालिद को मेरी बीवियों से यही बात परेशान करती है, इसलिए वो मुझे अल्लाह के अजाब का डरा कर देते हैं। मगर मैं नहीं जान पाया था कि असल वजह क्या थी। मैं अकल वाला होकर भी अंधा हो चुका था। अपने बाप का वो जुमला मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करता था, क्योंकि मुझे हकीकत का एहसास ही नहीं था। मैंने अपने वालिद से जिद की कि मैं एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये एहसास बढ़ रहा था कि मैं अपने दोस्तों के सामने ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अब भी मर्जी का मालिक हूँ और दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं 4 बीवियां भी बराबरी के हकूक के साथ रख सकता हूँ। मगर मेरी बीवियां इस बार नाराज हो रही थी। मैंने बीवियों को साफ अल्फाज में जता दिया कि मुझे इस शादी के लिए कभी भी रोक नहीं सकती। मैंने ये हक घर में किसी को भी नहीं दिया कि मेरे फैसलों में रुकावट बने। मेरे बूढ़े वालिद भी जब बूढ़े हुए थे मेरे किसी फैसले की राह में नहीं आते थे। मैंने जिद की तो मेरी बीवियां चुप की चुप रह गईं और मेरे वालिद ने मुझे कह दिया कि तुम्हें जिद ही करनी है तो अपनी मर्जी से करो और जहाँ चाहे कर लड़की ढूंढ लो। शायद मेरे वालिद को यही लगा था कि मैं लड़की भी नहीं ढूंढ सकूंगा। 3 बीवियों वाले मर्द को कौन अपनी जवान जवान बेटी देता। मगर मैं पुरअज़्म था कि मैं हर हाल में चौथी शादी कर लूंगा। मैंने सबब सारा दोस्त अहबाब से भी पूछ लिया था, तो सब मुझे हैरत से देखते जैसे मैं पागल हूँ। सब यही बोलते थे कि तुम पहले ही 3 बीवियों वाले हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम क्यों चौथी शादी बीवी को तलाश कर रहे हो। लोग मुझ पर हैरान होने लगे। मैं किसी को सवाब का बहाना भी कर बैठता तो लोग मुझे यही कहते कि अगर सवाब कमाना है तो किसी लावारिस लड़की का जहेज दे दो या गरीब को खाना खिला दो। मुझे मशवरे मिलने लगे मेरी, मगर चौथी शादी के लिए अब कोई मदद नहीं करना चाहता था। मैं दिन ब दिन जिद में आता जा रहा था। आखिर मेरी मुराद पर आई थी। मुझे एक गरीब लड़की मिल गई। मैं एक रोज फ्रूट लेके जा रहा था जब रेडी वाले की आंखों में नमी महसूस की। मैं ऐसा हमदर्द फितरत तो नहीं था, मगर इस रोज मुझे इस रेडी वाले बूढ़े की आंखों के नम अजीब सा एहसास से 2 4 कर गई थी। मैंने बेख्तियार उसकी उदासी की वजह पूछी तो वो इस सवाल पर सिसक पड़ा, जैसे इंतजार में ही था कि कोई हमदर्द मिले तो दिल का बोझ हल्का करे। वो मुझे बताने लगा कि मेरी बड़ी बेटी का जहेज कम होने की वजह से शादी के दिन ही ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया है। अब लोग मेरी बेटी पर बातें बना रहे हैं कि वो ऐब ज़दा है। हफ्ता गुजर चुका है और हम पर सब थू थू कर रहे हैं। मेरी गम से बीमार पड़ गई है बीवी।
मुझे लगता है कि ये ज़िल्लत हमारे मार डालेगी हमें। वो बूढ़ा रो रहा था कि उसकी आमदन इतनी ही है कि वो अपनी बीमार बीवियाँ और 3 बेटियों को पाल रहा है। मेरी बड़ी बेटी की शादी टूट गई है। इसे बाकी की 2 की फ़िक्र है। उसे खौफ़ है कि उसकी बेटी अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मैंने एक ही लम्हे में फ़ैसला किया था इस फ्रूट वाले बेचने वाले से मैंने एक ही लम्हे में फ़ैसला किया था और इस फ्रूट बेचने वाले बूढ़े से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरा जुमला उसे हैरत से दंग कर गया था। मैंने संजीदगी से उसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 3 बीवियाँ हैं और बच्चे भी हैं। मेरी तीनों बीवियाँ बहुत सलूक से रहती हैं। अगर वो चाहे तो मैं इसकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। वो बूढ़ा यकदम खुश हो गया और बोला कि अगर तुम 3 बीवियों को बराबर हकूक दे सकते हो और अगर 3 बीवियाँ तुम्हारे घर अमन सुकून से रहती हैं, तो फिर तुम मेरी बेटी को भी खुश रखोगे। जिस वजह से सब मुझे इनकार कर रहे थे, आज इसी वजह से बूढ़ा अपनी बेटी देने को तैयार हो गया था। मैंने उसे कहा कि मैं जल्द उसकी बेटी को ब्याहने आऊँगा। मुझे ना जहेज़ चाहिए, ना कोई धूम-धाम चाहिए। मेरी ये चौथी शादी थी और लड़की की एक बार टूट चुकी थी। धूम-धाम की परवाह भी किसे थी? वो बूढ़ा खुश होकर मुझे दुआएँ देने लगा। मैंने उससे उसके घर का पता लिया और अपने घर का पता भी दे दिया ताकि वो अपनी तसल्ली कर ले। मैंने घर आकर इस बूढ़े के बारे में बता दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि मेरी बीवियों की क्या कैफियत थी। न जाने मुझे अपने बूढ़े बाप की बुढ़ाहटें भी रोक ना सकी थी। मैं खुश था कि मैं इस बार वाकई एक गरीब और मजबूर लड़की को सहारा दे रहा था। मैंने लड़की को देखा तो नहीं था, ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता था। मुझे वाकई बूढ़े की भीगी आंखें अब सुद्दा कर गई थी। मेरे वालिद को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मतलूबा लड़की ढूंढ लूंगा। वो बेजार होने लगे कि शादी के बाद मैं चौथी बीवी को ब्याह कर ला रहा हूँ। तो बीवियों की उदासी मुझे पहली बार महसूस हुई और मैंने कमरे में दुल्हन के पास जाने की बजाय अपनी पहली तीनों बीवियों को एक कमरे में बुलाया और इन्हें यकीन दिलाने लगा कि इन चारों को बराबर के हकूक दिए जाएंगे। मैं इनकी हक तलफी नहीं करूंगा, ना इनको नज़रअंदाज करूंगा। मैंने उनको यकीन दिलाया कि इनका जो मुकाम है वही रहेगा। मेरी तसल्ली दिलाने पर वो बज़ाहिर मुतमईन हो गई, मगर मैंने महसूस किया था कि वो खुश नहीं है। मैं सोच में मुब्तला हो गया। बहुत देर बाद मुझे चौथी बीवी का ख्याल आया। मैं उसके पास कमरे में गया तो उसे देखकर चौंक गया। मेरी हिदायत पर उस लड़की को सिर्फ दुल्हन वाला लिबास पहनाया गया था और बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था। वो सांवली सलोनी सी कबूल सूरत लड़की थी, मगर जो बात मुझे चौंका गई थी वो उसकी उम्र थी। वो बहुत कम उम्र छोटी लग रही थी। मैं परेशान हो गया जैसे वो बूढ़ा परेशान हो रहा था। मुझे लगा कि उसकी बेटी की उम्र बहुत बड़ी होगी, मगर वो लड़की तो कम उम्र थी। मैंने उससे बीवी को भी यही इत्मीनान दिलाया कि वो परेशान ना हो। मैं इस घर में उसको सुकून दूंगा और मैं भी उसके सारे हकूक पूरे करूंगा। इस शादी के बाद मैंने बाकायदा दिन में रख लिए और बिलतरतीब हर रात अपनी एक बीवी के साथ गुजारता था। मैं सबको पहले की तरह पूरा वक्त दिया करता था, मगर मेरी बीवियों के चेहरे पर मुझे सुकून नजर नहीं आता था। पहले मैं लापरवाह रहता था। मैं इसी ज़ोम में मुब्तला रहता था कि मैं बीवियों को बराबर के देता हूँ, मगर मेरे वालिद अब हर वक्त मुझे उठते बैठते यही बात करने लगे थे कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। तुम बेहिस मर्द हो जो बीवियों को तरसाते हो और इनका हक अदा नहीं करते, वगैरह वगैरह। मैं पहले अपने वालिद की बात पर सर झटक दिया करता था, मगर अब हैरान होने लगा और सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्यों मेरे वालिद मुझे ये बात करने लगे थे। मैं अब बीवियों के चेहरे पर भी खामोशी देखता तो सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं बीवियों से बार बार पूछता था कि वो ऐसे उदास क्यों हैं, मगर वो मुझे देख कर रह जाती थी। इनकी नज़र ऐसी होती थी कि जैसे हैरान होती हूँ कि क्या मुझे खबर नहीं वो ऐसे गुमसुम सी क्यों है। मुझे इनकी ही ऐसी नज़रें घबराहट में मुब्तला करने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मेरी चौथी शादी को भी साल भर गुजर गया था। मेरी चौथी बीवी से भी बेटी हो गई थी, मगर दिन ब दिन मेरी बीवियों के चेहरे की रौनक खत्म होती जा रही थी और मैं वजह जानने से कासिर था। ऐसी वजह जो मेरे वालिद को भी नजर आती थी। बस एक मैं ही अनजान बना हुआ था। एक रोज मैं अचानक दफ्तर से जल्दी छुट्टी मिल गई और घर आकर छुप कर चारों बीवियों को देखता तो जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ उससे मेरा कलेजा फटने वाला हो गया था। मैं साकत हो गया था। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जबकि मुझे एहसास तक नहीं हुआ था। मैं सर पकड़कर बैठ गया था। मैं जो समझता था कि बीवियों को इनके हकूक पूरे दे रहा हूँ और घर में हर आसाइश दी हुई है, इतनी बड़ी कमी छोड़ गया था कि एहसास तक नहीं हुआ था। मेरा धुआं चल रहा था और दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें मैं समा जाऊं। इतनी बड़ी कमी छोड़ गया था कि एहसास तक नहीं हुआ था। मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे ना और मैं अपने गरूर समेत ही इसमें समाऊं। मुझे अब ख्याल आने लगा था कि कुछ अर्सा से हमारे घर में ख़ानदान का जो भी फ़र्द आता मुझे एक ही बात बोलते कि तुमने 4 शादियां तो कर ली, मगर बीवियों को अच्छे हाल में रखना नहीं आया। मैं इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया था, लेकिन अपनी बीवियों की हालत देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सब जानकर भी अनदेखा कर रहा था। मैंने ज़िंदगी की इतनी बड़ी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा था। मैं खुद को कामयाब इंसान समझता रहा था, मगर मैं नाकाम तरीन इंसान था। मैं अपने वालिद के पास गया और उनसे बोला कि मैं बेहिस था, मगर उन्होंने भी मुझे एहसास नहीं दिलाया और ढके छुपे अल्फाज में मुझे तनबीह करते रहे। मेरे वालिद तल्खी से बोले कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी
इंसान अहम ज़रूरियात से अनजान रहा। मैं ये समझता रहा था कि सब हक अदा कर दिए जा रहे हैं। मैं अपने वालिद के पास जैसे ही जाके बैठा तो मेरे वालिद तल्खी से बोले कि इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि इंसान ज़िंदगी की अहम ज़रूरत से अनजान रहा और ये समझता रहा कि वो सब हक अदा कर रहा है। मेरे वालिद बोले कि मैं तो समझता था कि तुम जानबूझकर बीवियों को इस हाल में रखते हो। बोले कि मुझे तो शर्म आती थी अपनी बहुओं को इस हाल में देखकर, इसलिए तुम्हें एहसास दिलाता था। मैं वालिद की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। वो बोले, अब अगर तुम चाहते हो नाइंसाफ़ी मज़ीद ना हो तो अपनी गलती को आज ही सुधार लो। और अपने वालिद की बात पर मैं चौंक गया। मेरे वालिद मुझे समझा कर चले गए तो मैं भी बीवियों का सामना करने की बजाय उठकर घर से निकल आया। मेरी बीवियों की नज़रों में चेहरे घूम गए थे और शायद शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं इनके सामने भी कई बार ये गरूर कर चुका था कि मैं इनकी हर ज़रूरत को पूरा करता हूँ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। ये क्या एहसास से आरी इंसान है जिसे अपनी बीवियों की हालत पर भी शर्म नहीं आती। इस शाम जब मैं घर पहुंचा तो सामान से लदा हुआ था। मेरे बच्चे सो चुके थे। मैंने अपनी बीवियों को बुलाया तो वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने शर्मिंदगी से उनको देखा और उनके लिबास फटे पुराने थे। जिस रोज़ वो ब्याह कर आई थी और जहेज में जो कपड़ा जोड़ा लाई थी, अब तक भी आज तक इसी लिबास में गुजारा कर रही थी। मैंने अब कभी अपनी बीवियों को कुछ नहीं कहा था। आज तक वो इसी लिबास में ही गुजारा कर रही थी। मैंने कभी अपनी बीवियों का नया लिबास खरीद कर नहीं दिया था उन्हें। उनकी खुराक का भी वो खास ख्याल नहीं रखा था। कमजोरी उनके चेहरों से भी वाज़ेह हो रही थी। आज मैंने देखा था कि वो एक साथ बैठी निहायत खामोशी से अपने फटे हुए लिबास की जगह से सी रही थी। इस वक्त भी वो पाबंद लगे लिबास पहने मेरे सामने बैठी हुई थी। मैंने शर्मिंदगी से इन चारों से माफ़ी मांगी और बोला कि मैं अपनी और अपने बच्चों की खूब खरीदारी करता रहा, मगर ईदैन पर भी बीवियों को खरीदारी करके नहीं दी। 4 बीवियाँ लाकर मैंने अपने रिश्ते को फ़र्ज़ की तरह निभाता रहा। मेरे पास इनके लिए इतना वक़्त भी नहीं था कि कभी तवज्जो से इनका पहनावा देखता। मैं सब जानकर भी अनजान बना रहा था। मैंने अपनी कोताही की माफ़ी माँगी तो मेरी बीवियाँ इसी में राज़ी हो गईं। मैं इनके लिए बेहतरीन जूती कपड़े खरीदारी करके लाया था। मैंने वो सामान इनको पकड़ाया और इनसे बोला कि मैं इन चारों को मोहताज नहीं हूँ, मगर वो मेरा घर सँभालती हैं, मेरे पास बच्चों को पालती हूँ। मैंने वो सामान उनको पकड़ाया और उनसे बोला कि मैं इन चारों का मोहताज हूँ, मेरा घर सँभालती, मेरे बच्चों को पालती हैं, वो हक रखती हैं कि किसी भी ज़रूरत के लिए मुझे बोल दिया करें। कुछ मर्द मेरे जैसे लापरवाह होते हैं जिन्हें अपनी बीवियों की ज़रूरियात का कोई ख़्याल नहीं रहता। वो हमेशा इसी ज़ोम में ज़िंदगी गुज़ार देते हैं कि हम इंसाफ पसंद हैं, जैसे जबकि इनकी बेखबरी इनकी बीवियों को मुश्किल हालात से गुज़ार रही होती है। मर्द को चाहिए कि अगर वो निगरान बना दिया गया है तो उसकी ज़िम्मेदारी को निभाने में कोताही बिल्कुल ना बरते।